मुख्य अतिथि मैंने अच्छा बर्तमान मुझे निवेदन करी से अभिभाषण प्रदान करेंगे कारण से बहुमूल्य समय दे आम निकट आसती जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मु बर्तमान आमर चीफ गेस्ट रंजन कुमार विश्वास जे कि चेयरमैन ऑफ डीएपी पब्लिक स्कूल केन्द्रापड़ा तथा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सेक्रेटरी महोदय मुझे अनुरोध करी से आसी वक्तव्य प्रदान करेंगे जहाँकि आम पाई निश्चित भाव में श्रेयस्कर एवं अत्यंत शिक्षणीय हेब। आज सभार सम्मानित अतिथि एवं अनुष्ठान चेयरमैन श्रीयुक्त हिरण कुमार नाउरी महोदय एवं ये अनुष्ठान जहाँ अधीन चालू अच्छी से ही ट्रस्ट सदस्य सामान्य कविता नाउरी महोदय यही विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री वृंद एठार उपस्थित थिबा सामान्य समस्त माँ माने अभिभावक माने एवं मोर श्रद्धेय छात्र छात्री वृंद आज बहु प्रतीक्षार दिन कुनि कुनि पिला सब मन भर गोटे प्रतीक्षा थाए केबे आम स्कूल रे वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हो जो दिनटा ओनली रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स मो मतरे ये दिनटा पिला संरक्षित पिला भीतर थी प्रतिभा इनहेरेंट क्वालिटी से प्रदर्शन करेंगे भीतर नाच गीत खेल कूद प्राइज नबार गोटे अवकाश से मु अधिक समय नेबिनी तेणुक तुमको तुम जो अच्छी नृत्य कौशल कि संगीत कौशल कि पिरामिड कौशल मानने परिवेषण करने सुजोग देखी तेणु गोटे कथा कहि आमर तो समस्त पूर्व वक्ता बहुत उपाध्याय कथा कहते तेणु मुझे किसी कहबी कि मोर हृदय गभीरतम प्रदेश मो हिरण सार को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची सी एपरी एक उपात अंचल एमती एक प्रतिष्ठित अनुष्ठान कर अनुष्ठान पक्षर कौन जो त्याग कौन जो जंत्रणा कौन जो वेदना ये अनुभव कर दीर्घ 10 वर्ष भितर से एपरी एक अनुष्ठान कर अंचल से पुणी आउ थे मुझे धन्यवाद दूसरी पाई गोटे उपाध्याय कथा कहि शिक्षा शिक्षण व्यवस्था ये व्यवस्था एक चतुर्भुज संपन्न चतुर्भुज प्रथम बाहुटा हूँ तार विद्यालय द्वितीय बाहु हूँ शिक्षक तृतीय बाहु हूँ अभिभावक और चतुर्थ बाहु हूँ छात्र छात्री चारिटा जाक बाहु समांतर एक चतुर्भुज हो पार चतुर्भुज कौन मिल भल छात्र छात्री मैंने सृष्टि हे भल मनीष तैयारी हे भविष्य उज्ज्वल हे भविष्य निजक गढ़ी तोड़े और निजक प्रमाणित करेंगे कि आम भी क्या किसी कम नुह तो प्रथम कथा साहब जो कहले शिक्षार मूलधार हूँ संस्कार व श्रृंखला तेणुक गोटे इंग्लीश गोटे फ्रेज अच्छी God has given power to everybody, but who begs sincerity, they achieve all things in their life. But who begs casuality, they don't achieve anything in their life. ता अर्थ होची भगवान समस्त को किसी ना किसी शक्ति और क्षमता देइछथि किंतु शक्ति को जदि श्रृंखलित करबा ताल हम जीवन में सब कुछ पाइबा हाथ पाता आउ जब श्रृंखलित न करवा श्रृंखला न हवा हम समानुवर्तिता न हवा ठीक से न उठिबा ठीक से न पढ़िबा ठीक से न खेलिबा तो कौन हम कि तो आम पाख सब थाई आम किसी पाई नाही तेणुक पाठ जमी जीवन जरूरी सेमती एक्सट्रा करिकुलर जमी नृत्य हो संगीत हो खेल हो कूद हो पिला जो चित्रांकन हो अधिक आग्रह अच्छी सी भी निहाती जरूरी अच्छी आपण मैंने अभिभावक मान बही रखा चाहूँगी आपण मैंने सब कम कर जो कौटी अवकाश बाप घर को जातु कि कौटी हेलो तापर आप देखिए आप उत्साहित हे रिफ्रेश हो
ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କାମ କରିବାକୁ 2 ଗୁଣିତ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ କ'ଣ କରିବେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟଟା କୋଉଦିନ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଉଛି ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଏ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଟିଭି ଦଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାଙ୍କ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବନି, କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବନି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଚାମଚ ଦେଇ ବାଡ଼େଇ କହି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ନୋ ପ୍ଲେ ମେକ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଡଲ୍। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପଢ଼ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ କି ତାର ପାଠ ପ୍ରତି ବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିରକ୍ତି ଆସିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବହି ଦେଖିଲେ ସିଏ କୋଷ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। ତ ସେ ତାହା ନ କରି ଆପଣ ତା କାଉନ୍ସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ତାର ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ କରିବେ, ତା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କହିବେ। ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ, ତୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେବୁ, କି ଗୋଟେ IPS ହେବୁ, IPS ଗୋଟେ SP ହେବୁ, ତ SP ହେଲେ ଏଇ କାମ କରିବୁ, ତୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ହୃଦୟ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, ତେଣୁକରି ଭଲ ନମ୍ବର କି କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କି କେମିତି ତାର ସେ ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ କରେ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ। ନହେଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଅସାର। ତେଣୁକରି ଆଉ ପଛ ଥିଲେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କେମିତି ସେ ସଂସ୍କାର କୋଉଠି ପାଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଥିଓରି, ତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ହେଉଛି ଘର। ଘରଟା ଯୋଉ ଗୃହଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାହା ଶିଖିବ ସେଟା କୋଉଠି ନେଇ ଘରେ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଘରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତାକୁ ଆପଣ କୋଉ କଥା ବାରଣ କରିବେ। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାଟି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଇଂରାଜୀ ଶିଖି ଯାଇଛି, ଡିବେଟ୍ ଶିଖିଛି, କିଛି କହୁଛି, ତା ମା ମାନେ ପରିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିବେ ବହୁତ ଇଂଲିଶ ଜାଣୁଛୁ, ନାହିଁ ତା ବାରଣ କରିବେନି, ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଜାଣି ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢୁ, ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଆଉ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ବି ଆଣିକି ଦେବ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାର୍ ବି ବହୁତ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ଏହିପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ସେମାନେ ବି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନଜର ରଖି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହୁଏତ ଖବରକାଗଜ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଅପକାରିତା। ତେଣୁକରି ଏବେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଶୈଶବ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ତାକୁ ବି ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତେଣୁ ମୋବାଇଲର 2 ପ୍ରକାର ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ୟୁଜେସ୍ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍। ତେଣୁକରି ମେରିଟ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେମିତି କାହାକୁ ଦରକାର ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରିବା, କି ଅତି ଦରକାର କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଠ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଠ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ହେବା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବି ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଆମେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ମୋବାଇଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଦେଖିବା, ଚାଟିଂ କରିବା, ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବା, ସିରିଏଲ ଦେଖିବା, আমি যেটা রয়েছে পিলা দেখিব মন্দার পিতা বুঝি ମୁଁ କାଇଁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହିବନି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କରିଛୁ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଫାଷ୍ଟିଂ ଡେ, ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ମୋବାଇଲ ବାରଣ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲା ତ କେହି ମୋବାଇଲ ଆଣିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସପ୍ତାହରେ ଦିନଟେ ହଉ କି 2 ଦିନ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଫାଷ୍ଟିଂ ଡେ ମୋବାଇଲକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଯଦି କିଏ ଦରକାର ସେଇ ଫୋନରୁ ଫୋନ କରିବେ, ସେମାନେ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇ ଟ୍ରାକରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇ ଟ୍ରାକରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯୋଉ ସମୟଟା ପଢ଼ିବା କଥା ସେଥିରେ ସେ ପାଠ ମନୋନିବେଶନ କରି ସେ କ'ଣ କରିବେ କି ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ହାନି ହବ, ବୌଦ୍ଧିକ ହାନି ହବ, ସବୁ ହବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବିନି। ତେଣୁ ସାର୍କୁ ପୁଣି ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।